সাধু সাধু সাধু। আসলে শুভ শুভ সন্ধ্যা। না, আজ এনে কারণ নাই, এনে কারণ নাই। আজ 6 ও মে 2026। আচ্ছা। রোজ বুধবার ITSS এর মূল কথা, সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মাহাথেরুবান থেকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে। আজকে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত সুদান জ্যোতিশান্ত থেরো ভান্তের ধর্মদেশনা শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তের মাধ্যমে এখন মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন ভারতের ইনসাইড মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। यमे भूतानि समागतानि पुम्मानि वायानि वयन्तलेके तथागतान् देवमनुष्यपूजितम् नमासामसुभादिहोतु यानि भूतानि समागतानि पुम्मानि वायानि वयन्तलेके तथागतान्देव मनुष्यपूजितं ब्रह्मा नमासामसुभादिहोतु यानि भूतानि समागतानि पुम्मानि वायानि वयन्तलेके तथागतं देवमनोसपूजितं गङ्गानमासामसुभादिहोतु भवतो शापमङ्गलारकतो शापदेवता सभावुदानभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतो शापमङ्गलारकतो शापदेवता सभाधम्मानभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतो शापमङ्गलारकतो शापदेवता सभासङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। সাধু সাধু সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা। মহান সংঘের নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন উপাসিকা স্বপ্না রানী বড়ুয়া মহোদয় মাসি। মাসিকে নমস্কার জানাচ্ছি। সাধু সাধু সাধু। আমি প্রথমে রত্ন ধর্মরত্ন সংঘরত্নকে নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরু ভান্তে আশীর্বাদক ভান্তে ভারতের ষষ্ঠ সংগ্রাস ভান্তে আমি সবার পক্ষ থেকে পঞ্চশীল প্রার্থনা করতেছি। বুদ্ধাং বন্দামি, ধম্মাং বন্দামি, সংঘাং বন্দামি, আহাং বন্দামি সর্বদা। দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধাং বন্দামি, ধম্মাং বন্দামি, সংঘাং বন্দামি, আহাং বন্দামি
sabada Tatyampi Buddhang Vandami Dhammang Vandami Sanghang Vandami Ahang Vandami Sabada Okasa Vandami Bhante Dharate No Gatang Sabang Pradang Bhante Sangho Dutiyampi Okasa Vandami Bhante Dharate No Gatang Sabang Apradang Hamatu Me Bhante Sangho Tatyampi Okasa Vandami Bhante Dharate No Gatang Sabang Apradang Hamatu Me Bhante Sangho Mukasang Bante Saranam Saha Pancha Silang Dhamma Yachami Anugahangatva Silang Detami Bante Dutiyampi Yokasa Ahang Bante Ti Sarane Musaha Pancha Silang Dhammang Yachami Anugahangatva Silang Detami Bante Tatyampi Yokasa Ahang Bante Ti Saraneno Saha Pancha Silang Dhammang Yachami Mugahangatva Silang Detami Bhante এখন পঞ্চশীল প্রদান করছেন ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তিকে বন্দনা জ্ঞাপন Yamahang Badami Tang Badeta Amavanti. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang Saranang Gacchami Buddham saranang gacchami. Dhammang Saranang Gacchami Mam saranang gacchami. Sanghang Saranang Gacchami Gang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tutiyampi Buddham Sharanang Gacchami. Tutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tutiyampi Dhammam Sharanang Gacchami. Tutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tutiyampi Sangham Sharanang Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddham Sharanang Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammam Sharanang Gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Sangham Sharanang Gacchami. Tisaranagamanaṁ Sampurnam Bhante Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Anatipata Veramuni Sikkhapadam Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Adinnadana Veramuni Sikkhapadam Samadhiyami. Kamesu Miccachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Kamesu Micchāchāra Veramuni Sikkhapadam Samadhiyami. Musabada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Sabada Veramuni Sikkhapadam Samadhiyami. Sura Meraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Pura Meraya Majja Pamadattana Sikkhapadiyami. Sadhu Sadhu Imang Tisaranena Sadding Panchasilang Dhammang Sadhukang Surakitang Kattva Appamadena Silang Sampadetha
Bhavanti. Silena sugatinganti, silena bhoga sampada, silena niputinganti, tasma silang visodaya. Sadhu, সাধু sadhu, সাধু sadhu. সাধু। সাধু। এখন ভাবনা 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তিকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানার সাথে ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কি করে এই ভাবনা করতে হবে সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ, তারপরে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর, ঘাড়, মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এইবার নাসিকার অগ্রভাগে মনটাকে রাখতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা। এটা হচ্ছে আমাদের কাজ। এই কাজ খুব মনোযোগ সহকারে করতে হবে। জন্মের পর থেকেই এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলতে থাকবে। কিন্তু কখনো আমরা এটাকে বিশেষভাবে দেখিনি। এখন আমরা এটাকে বিশেষভাবে দেখব। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে, জেনে জেনে ছাড়তে হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। অতন্দ্র প্রহরী যেমন কোনো এক বাড়ি পাহারা দেন, কেউ বেরিয়ে গেল তার জানা হয়, আবার কেউ ভিতরে প্রবেশ করলো তার জানা হয়। ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। শ্বাস এলে আসছে বলে জানতে হবে, শ্বাস গেলে গেছে বলে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, এক জায়গায় থাকতে
চায় না, কখনো অতীতের দিকে, আবার কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় চলে যায়। সকল অবস্থাতে খুব শান্ত মনে জানতে হবে, মনটাকে যে কাজ দিয়েছিলাম সেই কাজে তো নেই। সেটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তার নিজের কাজে চলে আসবে। এইভাবে বারবার যেতে থাকবে, বারবার শান্ত মনে জেনে জেনে মনকে তার নিজের কাজে আসতে হবে। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পরে মন ধীরে ধীরে কিছুটা শান্ত, খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। যারা এই চঞ্চল চপল মনকে শান্ত করতে পারে, তারাই তো ধ্যানী, তারাই জ্ঞানী, তারাই বুদ্ধিমান। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। যারা যথাযথভাবে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে জানতে পারে, সফলতা তাদের আসবেই, সফলতা আসবে, আসবে।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्त्वे भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्त्वे भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वसङ्घानुभावेन सदा सत्त्वे भवन्तु ते সাধু সাধু সাধু। বন্দনা মন্ত্রী। মঙ্গলক মঙ্গলক। আজকে ধ্যানের শেষে একটি হ্যাঁ। কথা বলতে চাই। আমাদের একজন প্রিয় উপাসিকা কোন সময় বলেন ওনার মা অসুস্থ, ওনার খুব কষ্ট হচ্ছে সেবা যত্ন করতে। আমি এই কথাই বলবো, আমরা যে বুদ্ধ পূজা, বুদ্ধ বন্দনা আদি করি, শীল গ্রহণ করি, ধ্যান করি, তাতে যতখানি পুণ্য হয় তার চেয়ে বেশি পুণ্য হয় সেই মা বাবার এই সেবা। অন্তিম সময়ের সেবা করা। কিন্তু কষ্ট হয় এই কথা কখনো বলা উচিত নয়, বরঞ্চ সেটা মহাপুণ্যের কাজ করছেন। এটা দিয়ে শিক্ষা পাবে সমগ্র সমাজ, সমগ্র দেশ, সমগ্র জাতি, যে মা বাবার সেবা করা যে ভগবানের সেবা করার সমান। কোন সম্প্রদায় এরকমও বলে যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছে, উনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সেই সৃষ্টিকর্তাকে আমরা দেখিনি। এই সৃষ্টিকর্তা হিসেবে দেখেছি আমাদের মা বাবাকে। মা বাবার কারণে আমরা এই সংসারে এসেছি। আর আমরা ছোট থাকতে মা বাবা কত কষ্ট করেছে আমাদেরকে বড় করে তোলার জন্য, কত দুঃখ করেছে, সেটা তো আপনারা নিশ্চয় জানেন। এমনকি ভগবান বুদ্ধ পর্যন্ত সেই ওনার পিতার অসুস্থতার সংবাদ জেনে এই ফাল্গুনে পূর্ণিমা সম্ভবত খর রোদের মধ্যে পায়ে হেঁটে সেই কপিলাবস্তু দেখতে গিয়েছিলেন, বাবাকে ধর্ম দেশনা করে তাকে নির্বাণের পথে নিয়ে গেছিলেন। তো মা বাবার সেবা করার সময় কষ্ট, দুঃখ বা বিরক্তি ভাব আনা একদম উচিত নয়, ভালো নয়। যখনই আপনি কষ্ট হয় বলে বলেন, তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটু লাগে, সেই জন্যই এই কথাগুলি বললাম। কেউ কিছু মনে করবেন না। মা খাইতে চায় না, যে বানতে মা খাইতে চায় না, যে সেই জন্য না, যেই হোক, যতটুকু ওনার খাওয়ার প্রয়োজন বা খেতে পারে উনি খাবেন, যতটুকু পারেন সেবা করবেন। মা বাবার আশীর্বাদের মতো আর কিছু হতে পারে না। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় আশীর্বাদ হান থেকে বন্দনা। আমি শোনাই মা বসে ওখানে আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক আজকে নির্ধারিত পূজনীয় ভান্তে অনেকদিন পর আমাদের মাঝে আবারও উপস্থিত হয়েছেন, শত ব্যস্ততার মাঝেও।
আমি গতকাল পূজনীয় ভান্তেকে ফাং করেছি, অনুরোধ করেছি। পূজনীয় ভান্তে আমার অনুরোধ এবং ফাং গ্রহণ করেছেন। পূজনীয় ভান্তেকে আসুন আমরা সাধুবাদের মাধ্যমে বরণ করে নিই। সাধু সাধু সাধু। বন্দনা বন্তে। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদেশনা দান করছেন শ্রদ্ধেয় ভদন্ত জ্যোতি শান্ত থেরো ভান্তে, বিহার অধ্যক্ষ ভালুকিয়া কালাচাঁদ, বৈজয়ন্ত বিবেকারাম বৌদ্ধ বিহার, পুখিয়া, কক্সবাজার। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে আজকে ধর্মদেশনা দান করবেন 127তম পর্বে পবিত্র ত্রিপিটকের আলোকে নিদানবর্গে সংযুক্ত নিকায়ে। আমি পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি আজকের ধর্মদেশনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা বন্ধু। বন্দনা বানতে কখন আসছেন বানতে? বন্দনা। নামো তাচ্চা ভগবতো আরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাচ্চা। নামো তাচ্চা ভগবতো আরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাচ্চা। নামো তাচ্চা ভগবতো আরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাচ্চা। জয় বোধিয়ামূলে সৈকনান্দিবর্ধনো এবং তুয়ং জয়ো হোতু। জয়তু জয় মঙ্গলে। সাধু সাধু সাধু। আমি আলোয় থাকবো, আলোকিত ITSS হোম পেজে আজকে বিষয়ভিত্তিক সংযুক্ত নিকায় ত্রিপিটকের আলোকে আলোচনায় সম্মানিত সভাপতি, আপনাদের আমাদের সকলের পূজনীয় পরম শ্রদ্ধেয় ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ পরম পূজ্য দিকপাল মহাতের মহোদয় বান্তে চরণতলে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। মূর্তি চিত্তে পুণ্যদান করছি ITSS জুম পেজের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপ্রাণ উপাসক বাবু মিলন বড়ুয়া মহোদয়কে এবং উপদেষ্টা ভদন্ত ইন্দ্রবংশ 13 এবং বাবু মৃদুল কান্তি সিংহ, এবং যিনি এই অনুষ্ঠানকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করছেন, উপস্থাপনা করছেন, ধর্মপ্রাণ উপাসক বাবু কবি সিংহ মহোদয়, এবং আপনারা যারা জুমে অংশগ্রহণ করেছেন এবং যারা ফেসবুক লাইভে এই অনুষ্ঠান দেখছেন, সকলের প্রতি মৈত্রীচিত্তে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমার মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সাধু সাধু সাধু। উপাসক উপাসিকা দীর্ঘ প্রায় মাস পেরিয়ে গেছে। আমি কয়েকটি দেশ ভ্রমণে গিয়েছিলাম, হয়তো অতীতের পুণ্য আছে বলে আবার সুস্থভাবে ফিরে আসতে পেরেছি। এটা হয়তো আমার কোনো অতীত জন্মের পুণ্য আছে বলে সুস্থভাবে গিয়ে আবার সুস্থভাবে ফিরে আসতে পেরেছি।
এবং আজকে ভাবে ফিরে আসতে পেরেছি বলে আজকে আপনাদের সাথে আবার দেখা হলো। আবার সেই পুরানো আমার যে প্রতিদিন ধারাবাহিক যে প্রতি বুধবার যে সংযুক্ত নিকায় ত্রিপিটক আলোকে আলোচনা করা হয়, সেই আলোচনা করার একটা আমার আজকে সুযোগ হয়েছে। গতকালকেই আমাদের ধর্মপ্রাণ উপাসক বাবু কবির সিংহ মহোদয় আমাকে অবগত করান যে প্রান্তে আগামী কালকে আপনার ধর্মদেশনা আছে, আপনি কি সুযোগ দিতে পারবেন? তো আমি বলেছি ঠিক আছে উপাসক, আমি কালকে ফিরে আসি, আমি অবশ্যই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করব। আজকে নিজেকে অনেক পুণ্যবান মনে হচ্ছে যে আজকে এই পবিত্র মাসে, এই মাসটা আমাদের বৌদ্ধদের জন্য অত্যন্ত একটি পুণ্যময় মাস। কারণ এই মাসে আমাদের ভগবান বুদ্ধের যে জন্ম হয়েছে এবং বুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেছে, মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছে। এই মাসকে কেন্দ্র করে আপনারা জানেন পৃথিবীতে যত বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বী আছে সবাই এই বুদ্ধ পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে একটা সময় নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করছেন। তো এই মাসটা আমাদের জন্য অত্যন্ত পুণ্যময় মাস। আজকে আমার বিষয়ভিত্তিক ধর্ম আলোচনায় যে সংযুক্ত নিকায় নকুল পিতা সূত্রে আমি আলোচনা করব। তো এক সময় ভগবান যে বর্গের মধ্যে বাস করছিলেন, অর্থাৎ যে জায়গায় বাস করছিলেন সেই জায়গার নাম হচ্ছে বর্গের। তখন সুষমাগিরে যে বেশক প্লাবন মৃগদায়ে, তখন নকুল পিতা গৃহপতি যেখানে ভগবান আছেন সেখানে সে নকুল পিতা গিয়েছেন। অতঃপর ভগবানকে বন্দনা জানিয়ে এক পাশে বসলেন। বসে নকুল পিতা গৃহপতি সেই ভগবানকে বললেন, বান্তে, আমি এখন জরাজীর্ণ হয়েছি, বৃদ্ধ হয়েছি, বয়স্ক, বার্ধক্যগ্রস্ত, পীড়িতকায়, নিত্য রোগাগ্রস্ত। বান্তে, আমি এখন সব সময় ভগবান ও মনের উৎকর্ষতা সাধনকারী ভিক্ষুদের কিনা শব্দের দর্শন লাভ করতে পারি না। সেই নকুল পিতা যখন খুবই বয়স হয়ে গেছে, জরাজীর্ণ হয়েছে, তিনি আগে যেভাবে অরহত বান্তেদের সাথে দেখা করত, সাক্ষাৎ করত, এখন কিন্তু সে আর পাচ্ছে না। কারণ তিনি এমন জরাজীর্ণ হয়ে গেছে যে কোনো দূরে হেঁটে কোনো অরহত বান্তের সাথে সাক্ষাৎ করবে, ধর্ম আলোচনা করবে, ধর্ম শুনবে, তার এই শক্তি আর নেই। তখন বান্তে, আমাকে উপদেশ দিন, বান্তে আমাকে অনুশাসন করুন, যাতে আমার দীর্ঘকাল হিতসুখ সাধিত হয়। এভাবে সেই নকুল পিতা ভগবানকে বললেন, ভগবান, আপনি আমাকে উপদেশ দেন, অনুশাসন করুন, যাতে আপনার উপদেশ অনুশাসন শুনে আমার বাকি জীবনগুলো যেন সুখের হয় এবং আমার জন্য যেন মঙ্গল হয়। তখন ভগবান বুদ্ধ বললেন, হে গৃহপতি, সত্যি তাই, গৃহপতি এই শরীরে রোগাপূর্ণ। ভগবান বুদ্ধ বললেন, এই শরীর হচ্ছে রোগাপূর্ণ,
অর্থাৎ শরীর যেহেতু ধারণ করেছি, বার্ধক্য, জরা, ব্যাধি এগুলো অবশ্যই আসবে সবার জীবনে। এটা হচ্ছে ডিমের মতো আবরণে আচ্ছাদিত, অর্থাৎ এই শরীরটা হচ্ছে ডিমের মতো আবরণে আচ্ছাদিত। আমাদের এই শরীরের ভিতরে সবগুলো পচা দুর্গন্ধ, একটু চামড়া দিয়ে শুধু ঢাকনা দেওয়া আছে। ঠিক ডিমের ভিতরে সেই অশুচিগুলো আছে, কিন্তু সেটা একটা আবরণে আচ্ছাদিত আছে। হে গৃহপতি, যে ব্যক্তি এই শরীরকে নিয়ে গর্ব করতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্যও নিজের আরোগ্যের কথা প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি নিতান্তই মূর্খ। অর্থাৎ বুদ্ধ সেই গৃহপতিকে বললেন, যদি কেউ বলে ভান্তি আমি খুব সুস্থ আছি, আমার কোনো রোগ নেই, যদি এরকম কথা বলে থাকে, এটা একটা মূর্খের মতো আচরণ হয়। কারণ এই শরীরে কোন মুহূর্তে কোন ব্যাধি এসে আপনাকে ঘিরে ধরবে এটা কিন্তু কেউ বলতে পারে না। হে গৃহপতি, সে কারণে আপনার এভাবে শিক্ষা করা উচিত, আমার শরীর শত রোগাগ্রস্ত হোক, তবু যেন আমার চিত্ত দুর্বল না হয়। অর্থাৎ আমাদের শরীর জরাজীর্ণ হোক, রোগাগ্রস্ত হোক, কিন্তু মনটা যেন ভালো থাকে। বুদ্ধ এই নকুল পিতা গৃহপতিকে এই শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে আমরা এই দেহ পরিবর্তন হবে, এই দেহ জরাজীর্ণ হবে, এই দেহ কোন ভঙ্গুর হবে, কিন্তু মন কিন্তু এটা জরাজীর্ণ হয় না। মনকে সবসময় ঠিক রাখতে হবে, কারণ এই মনের দ্বারা আবার পুনর্জন্ম হয়। যেহেতু এই মনের দ্বারা আমরা কুশল কর্ম করি, এই মনের দ্বারা অকুশল কর্ম করি, এই মনের দ্বারা যদি আপনি ভালো কাজ, পুণ্য কাজ, কুশল কাজ করতে পারেন, জন্মান্তর সুন্দর হয়। তো এভাবেই বুদ্ধ সেই নকুল পিতাকে শিক্ষা দিলেন, আমাদের শরীর যত রোগাগ্রস্ত হোক না কেন, চিত্ত যেন দুর্বল না হয়। এই গৃহপতি ঠিক এভাবে আপনাকে শিক্ষা করা উচিত। নকুল পিতা ভগবানের দেশনা শুনে অনুমোদন করলেন, সাধু সাধু বলে তিনি ভগবান বুদ্ধের সেই অমৃত বাণী শ্রবণ করলেন। সেই নকুল পিতা আসন হতে উঠে ভগবানকে বন্দনা জানিয়ে, ভগবানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তখন সেখান থেকে আয়ুষ্মান বুদ্ধের প্রধান অগ্র শ্রাবক সারিপুত্র ভান্তে যেখানে আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভান্তেকে বন্দনা জানিয়ে এক পাশে বসলেন এবং নকুল পিতা গৃহপতিকে সারিপুত্র ভান্তে বললেন, হে গৃহপতি, আপনি খুবই বিপ্রসন্ন এবং আপনার ইন্দ্রিয়গুলো পরিশুদ্ধ, মুখবর্ণ পরিষ্কার। আপনি আজ ভগবানের সম্মুখে ধর্মকথা শোনার সুযোগ লাভ করেছেন কি? যখন সে নকুল পিতা
পরম শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র বান্তের কাছে গেলেন। বান্তেকে যখন বন্দনা করে বসলেন, তখন বান্তে জিজ্ঞেস করলো, হে গৃহপতি, আজকে আপনার চেহারা এত সুন্দর কেন? আপনার ইন্দ্রিয় এত সংযম কেন? আপনি কি আজকে কোনো ভগবান বুদ্ধের উপদেশ শুনেছেন? তখন বললেন, হ্যাঁ, আজকে আমার ভগবান বুদ্ধের ধর্মকথা শোনার সুযোগ হয়েছে। তখন বান্তে, আমি এখন ভগবানের ধর্মকথায় অমৃতে অভিষিক্ত হয়েছি। হে গৃহপতি, কিন্তু কিভাবে আপনি ভগবানের ধর্মকথায় অমৃতে অভিষিক্ত হয়েছেন? বান্তে, আমি এখন যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গিয়েছিলাম। গিয়ে ভগবানকে প্রণতি জানিয়ে, বন্দনা জানিয়ে এক পাশে বসলাম। এক পাশে বসে ভগবান বললেন, ভগবান আমাকে ধর্ম দান করলেন। আমি ভগবানের বুদ্ধের সে অমৃতবাণী শ্রবণ করেছি। ভগবান বললেন, আমি এখন জরাজীর্ণ, বয়োবৃদ্ধ, বয়স্ক, বার্ধক্যগ্রস্ত এবং পীড়িতকায়, নিত্য রোগাগ্রস্ত বান্তে, এখন সব সময় আমি ভগবান ও মনের উৎকর্ষ সাধনকারী ভিক্ষুদের কিনা শব্দে দর্শন লাভ করতে পারি না। বান্তে, আমাকে উপদেশ দিন। বান্তে, আমাকে অনুশাসন করুন, যাতে আমি দীর্ঘকাল হিতসুখ সাহিত হয়। এইভাবে আমি ভগবান বুদ্ধকে বলেছিলাম। তখন বান্তে এরূপ আমাকে বললেন, ভগবান আমাকে বললেন, হে গৃহপতি, সত্যি তাই। সত্যি তাই, হে গৃহপতি, এই শরীর হচ্ছে রোগপূর্ণ, ডিমের মতো আবরণে আচ্ছাদিত। হে গৃহপতি, যে ব্যক্তি এই শরীরকে নিয়ে গর্ব করতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্য নিজের আরোগ্যের কথা প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি নিতান্তই মূর্খ ছাড়া আর কিছু নয়। হে গৃহপতি, সে কারণে আপনার এভাবে শিক্ষা করা উচিত, আমার শরীর যত শত রোগাগ্রস্ত হোক, তবু যেন আমার চিত্ত দুর্বল না হয়। হে গৃহপতি, ঠিক এভাবে আপনার শিক্ষা করা উচিত। বান্তে, এভাবে আমি ভগবানের ধর্মকথা অমৃতে অভিষিক্ত হয়েছি। হে গৃহপতি, ভগবান এরূপ বললেন, আপনার সেই ভগবানকে আরো অধিক প্রশ্ন করার চিত্ত জাগ্রত হয়নি কি? তখন পরম শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র বান্তে বললেন, হে গৃহপতি, ভগবানের কাছে আপনার আর কোনো প্রশ্ন করার আপনার চিত্তে উৎপন্ন হয়েছে? বান্তে, কি প্রকার পীড়িত দেহ পীড়িত চিত্ত হয়, আবার কি প্রকারে পীড়িত দেহ হয় কিন্তু পীড়িত চিত্ত হয় না? বান্তে, আমার কর্তৃক অনেক দূর হতে আসা হয়েছে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের কাছ থেকে এই বাসিত বিষয়ের অর্থ জানতে অতীব উত্তম হয়। আয়ুষ্মান সারিপুত্র যদি এই বাসিত বিষয়ে অর্থ প্রকাশ করেন, তখন এইভাবে সেই নকুল পিতা সারিপুত্র বান্তেকে প্রশ্ন করলেন, কি প্রকারে সেই পীড়িত দেহ পীড়িত চিত্ত হয়, আবার কি প্রকারে পীড়িত দেহ হয় কিন্তু পীড়িত চিত্ত হয় না? তখন, হে গৃহপতি, তাহলে আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনুন, উত্তম রূপে মনোযোগ দিন, আমি বলছি। তখন বললেন, হে বান্তে, বলুন। এই বলে সে নকুল পিতা গৃহপতি আয়ুষ্মান সারিপুত্রের কথায় সায় দিলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র বললেন, হে গৃহপতি,
কিভাবে পীড়িত দেহ ও পীড়িত চিত্ত হয়, অর্থাৎ সেই পীড়িত দেহ থেকে পীড়িত চিত্ত কিভাবে হয়। হে গৃহপতি, এই জগতে অশ্রুতবান পৃথকজন সাধারণ লোক, আর্যদের অদর্শনকারী, আর্য ধর্মে অজ্ঞ, আর্য ধর্মে অবিনীত, সৎ পুরুষদের অদর্শনকারী, সৎপুরুষ ধর্মে অজ্ঞ এবং সৎপুরুষ ধর্মে অবিনীত, সে রূপকে আত্মা বলে দর্শন করে। রূপবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে রূপকে অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে। আমি রূপ, রূপ আমার, এই নিয়ে সে দৃষ্টগ্রাহী হয়। আমি রূপ, রূপ আমার, তেমন দৃষ্টিগ্রাহী ব্যক্তির সেই রূপ পরিবর্তন হয়, অন্য রূপ হয়, তাতে তার পরিবর্তনশীলতা, অন্যতাভাবের দরুন সুখ, পরিদেবন, দুঃখ, দোমনস্য, উপয়াস উৎপন্ন হয়। সে বেদনাকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে, বেদনাকে সে আত্মা হিসেবে দর্শন করে, বেদনাবানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে, আত্মার মাঝে বেদনাকে অথবা বেদনার মাঝে আত্মার দর্শন করে। আমি বেদনা, বেদনা আমার, সে এমন দৃষ্টিগ্রাহী হয়। আমি বেদনা, বেদনা আমার, তেমন দৃষ্টিগ্রাহী ব্যক্তি সেই বেদনার পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়, তাতে তার বেদনা পরিবর্তনশীলতা, অন্যতাভাবে দরুন সুখ, পরিদেবন, দুঃখ, দোমনস্য, উপয়াস উৎপন্ন হয়। সে সংজ্ঞাকে এবং আত্মাকে দেখো, আত্মাকে সংজ্ঞাবান দেখে, আত্মার সংজ্ঞা দেখে কিংবা সংজ্ঞা আত্মা দর্শন করে। আমি সংজ্ঞা, সংজ্ঞা আমার, সে এমন দৃষ্টিগ্রাহী হয়। আমি সংজ্ঞা, সংজ্ঞা আমার, তেমন দৃষ্টিগ্রাহী ব্যক্তির সে সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়, তাতে তার সংজ্ঞা পরিবর্তনশীলতা, অন্যতাভাবে দরুন সুখ, পরিদেবন, দুঃখ, দোমনস্য, উপয়াস উৎপন্ন হয়। সে সংস্কার আত্মাকে দেখে, আত্মাকে সংস্কারবান দেখে, আত্মার সংস্কার দেখে কিংবা সংস্কারে আত্মা দর্শন করে। আমি সে সংস্কার, সংস্কার আমার, সে এমন দৃষ্টিগ্রাহী হয়। আমি সংস্কার, সংস্কার আমার, তেমন দৃষ্টিগ্রাহী ব্যক্তির সে সংস্কার পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়, তাতে তার সংস্কার পরিবর্তনশীলতা, অন্যতভাবে দরুন সুখ, পরিদেবন, দুঃখ, দোমনস্য, উপয়াস উৎপন্ন হয়। সে বিজ্ঞানকে আত্মাকে দেখে, আত্মাকে বিজ্ঞানবান দেখে, আত্মায় বিজ্ঞান দেখে কিংবা বিজ্ঞানে আত্মা দর্শন করে। আমি বিজ্ঞান, বিজ্ঞান আমার, সে এমন দৃষ্টিগ্রাহী হয়। আমি বিজ্ঞান, বিজ্ঞান আমার, তেমন দৃষ্টিগ্রাহী ব্যক্তি সে বিজ্ঞান পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়, তাতে তার বিজ্ঞান পরিবর্তনশীলতা, অন্যতভাবে দরুন সুখ, পরিদেবন, দুঃখ, দোমনস্য, উপয়াস উৎপন্ন হয়। হে গৃহপতি, এইভাবে পীড়িত দেহ পীড়িত চিত্ত হয়। হে গৃহপতি, কিভাবে পীড়িত দেহ হয় এবং কিন্তু পীড়িত চিত্ত হয় না। হে গৃহপতি, এখানে শ্রোতবান, শ্রোতাপন্ন, আর্য শ্রাবক, আর্যদের দর্শনকারী, আর্য ধর্মে বিজ্ঞ, আর্য ধর্মে সুবিনীত, সৎপুরুষদের দর্শনকারী, সৎপুরুষ ধর্মে বিজ্ঞ, সৎপুরুষ ধর্মে সুবিনীত, তিনি রূপকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে না এবং রূপবানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে না। আত্মার মাঝে রূপকে অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে না। আমি রূপ, রূপ আমার, তিনি এমন দৃষ্টিগ্রাহী হয় না। আমি রূপ, রূপ আমার, তেমন দৃষ্টিগ্রাহী আগ্রহী ব্যক্তির সেই রূপ পরিবর্তন হয়, অন্য রূপ হয়, তাতে
রূপ পরিবর্তনশীলতা, অন্যতাভাবের দরুন সুখ পরিদেয় এবং দুঃখ দোমনস্য উপয়াস উৎপন্ন হয় না। তিনি বেদনাকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে না, বেদনাবানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে না, আত্মার মাঝে বেদনাকে অথবা বেদনার মাঝে আত্মাকে দর্শন করে না। আমি বেদনা, বেদনা আমার, তিনি এমন দৃষ্টিগ্রাহী হয় না। আমি বেদনা, বেদনা আমার তেমন দৃষ্টি আগ্রহী ব্যক্তির সেই বেদনা পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে তার বেদনা পরিবর্তনশীলতা, অন্যতাভাবে দরুন সুখ পরিদেবন, দুঃখ দোমনস্য উপয়াস উৎপন্ন হয় না। সে সংজ্ঞাকে আত্মাকে দেখেন না, আত্মাকে সংজ্ঞাবান দেখেন না, আত্মায় সংজ্ঞা দেখেন না, কিংবা সংজ্ঞায় আত্মা দর্শন করেন না। আমি সংজ্ঞা, সংজ্ঞা আমার, তিনি এমন দৃষ্টিগ্রাহী হয় না। আমি সংজ্ঞা, সংজ্ঞা আমার দৃষ্টি আগ্রহী ব্যক্তির সে সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে তার সংজ্ঞা পরিবর্তনশীলতা, অন্যতাভাবে দরুন সুখ পরিদেমন, দুঃখ দোমনস্য উপয়াস উৎপন্ন হয় না। সে সংস্কারকে আত্মাকে দেখেন না এবং আত্মাকে সংস্কারবান দেখেন না, আত্মার সংস্কার দেখেন না, কিংবা সংস্কারে আত্মা দর্শন করেন না। আমি সংস্কার, সংস্কার আমার, তিনি এমন দৃষ্টিগ্রাহী হয় না। আমি সংস্কার, সংস্কার আমার তেমন দৃষ্টিগ্রাহী আগ্রহী ব্যক্তির সে সংস্কার পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে তার সংস্কার পরিবর্তনশীলতা, অন্যতভাবে দরুন সুখ পরিদেবন, দুঃখ দোমনস্য উপয়াস উৎপন্ন হয় না। সে বিজ্ঞানকে আত্মাকে দেখেন না, আত্মাকে বিজ্ঞানবান দেখেন না, আত্মার বিজ্ঞান দেখেন না, কিংবা বিজ্ঞানের আত্মা দর্শন করেন না। আমি বিজ্ঞান, বিজ্ঞান আমার, তিনি এমন দৃষ্টিগ্রাহী হয় না। আমি বিজ্ঞান, বিজ্ঞান আমার তেমন দৃষ্টি আগ্রহী ব্যক্তির সে বিজ্ঞান পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে তার বিজ্ঞান পরিবর্তনশীলতা, অন্যতভাবে দরুন সুখ পরিদেবন, দুঃখ দোমনস্য উপয়াস উৎপন্ন হয় না। হে গৃহপতি, ঠিক এভাবেই পীড়িত দেহ হয়, কিন্তু পীড়িত চিত্ত হয় না। আয়ুষ্মান পরম শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র ভান্তে, এরূপ সেই নকুল পিতাকে সুন্দরভাবে আবারও ধর্মদান করলেন এবং সে ধর্ম শ্রবণ করে সে নকুল পিতা অভিনন্দিত হলেন এবং সাধু দিয়ে, সাধু দিয়ে, সাধু দিয়ে সেই দেশনা অনুমোদন করলেন। সাধু সাধু সাধু। আজকে স্কন্দ পর্ব থেকে যে প্রথম সূত্র নকুল পিতা সূত্র, যিনি অত্যন্ত জরাজীর্ণ বয়বৃদ্ধ হয়েছেন এবং তিনি ঠিকমতো কোনো অরহৎ বাক্যের সান্নিধ্যে গিয়ে কর্ম শ্রবণ করা তার শক্তি নেই। যখন ভগবান বুদ্ধর সান্নিধ্য পেলেন, ভগবান বুদ্ধের কাছ থেকে ধর্ম শ্রবণ করলেন। পরবর্তীতে পরম শ্রদ্ধেয় অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র মহাচরবান্তুর কাছ থেকে ধর্ম শুনলেন এবং সে ধর্ম শ্রবণ করে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করলেন, অভিনন্দিত হলেন এবং সেই ধর্ম উপদেশ শুনে তার মধ্যে ধর্মপ্রীতি উৎপন্ন হলেন। এইভাবে তিনি সাধুবাদ দিলেন। তো আজকে এই স্কন্দ পর্ব থেকে যে প্রথম সূত্র নকুল পিতা সূত্র, সেই নকুল পিতা সূত্রটি আমি এতক্ষণ ধরে আলোচনা করেছি। তো আমি আর অন্যতা আলোচনা যাচ্ছি না, যেহেতু আমার একটু শরীরের একটু মানে খারাপ লাগছে। তারপরে আমাদের উপাসক গতকালকে বলেছেন, আমি কথা দিয়েছি, সেই কথা রক্ষা করার জন্য আমি আজকে দেশনা করার জন্য বসেছি। তো আপনারা যারা এতক্ষণ ধরে এই ধর্ম শ্রবণ করেছেন, নকুল পিতার যে দেশনা, সেই দেশনা শুনে যদি আপনাদের কোনো উপকার হয়ে থাকে,
সেই উপকারজনিত পুণ্য যে আপনাদের পরিবারের এবং আপনাদের সকলের যেন সর্ববিধ মঙ্গল হয় এবং বিশ্বে যেন শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। এভাবে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমার আবারও মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানিয়ে জগতের সকল প্রাণী মঙ্গল কামনা করে আমার ধর্ম আলোচনা এখানেই সমাপ্তি টানছি। জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক। সাধু সাধু সাধু। সাধু এখন সাধু পূর্ণ উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের সদ্গতি কামনা করে এবং যারা রোগে দুর্ঘটনা বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পূর্ণ উৎসর্গ করছেন প্রবাসী উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ধর্মদর্শী বড়ুয়া মহোদয়। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। নমস্কার দাদা। আমি প্রথমতে তথাগত সম্মুখ সম্বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা করিতেছি। আজকার ITS এর ধর্মদর্শক বন্ধকে বন্দনা করিতেছি। ITS এর বড় বান থেকে বন্দনা করিতেছি। আজকার ধর্মদেশক বান থেকে বন্দনা করিতেছি। ITS এর সকল সদস্যবৃন্দকে নমস্কার ও ধন্যবাদ দিয়ে সবার পক্ষ থেকে আমি পুণ্যদান অনুমোদিত করছি। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। ইদং মে আতিনাং হতো সুখিতা হন্তু ইয়াতয়। ইদং মে আতিনাং হতো সুখিতা হন্তু ইয়াতয়। ইদং মে আতিনাং হতো সুখিতা হন্তু ইয়াতয়। পুণ্যমে উদকং ভট্টং ইয়াতানিন্নং ভবত্যতে। এবেবৈতো দীন্নাং এতানাং উকাকাপতি। এতবারে মহাপুরা পরিপুরন্তি সাগরা। এতাবৎস্বয়মেহিং সম্পদং পুণ্য সম্পদং। সব্বে দেবা সব্বে সত্তা সব্বে ভূতা অনুমোদন্তু। সব্ব সম্পত্তি সিদ্ধিয়া। আকাশাটা সবুম্মাটা দেবনাগা মায়েদিকা। পুহ্যান্তাং অনুমোদিত্বা শিলাং রক্ষন্তু বুদ্ধ শাসনাং।
শিলাং রাক্কান্তু বুদ্ধ দেশানাং শিলাং রাক্কান্তু মাং পারাং ইমেনা পুয়া কামেনা নামে বালা সমাগমো শতং সমাগম হতো ইয়াবনিব্বানবচ্চিয়া ইদং মে দানং ইদং মে পুণ্যং ইদং মে শিলাং আসবাকয়া মহং হতো নিব্বানচ্চা পচ্চয়ো হতো সব্বে সত্তা সুখিতা হন্তু সব্বা দুঃখা পমোসতো ভাবতো চিত্ততে। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ভান্তে ভ্রমণজনিত কারণে কিছুটা শারীরিকভাবে অসুস্থ। আগামীকাল যথাসময়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে। আগামীকাল ঠিক 8টায় আমাদের অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে। পূজনীয় মেত্তাবংশ ভান্তে দেশনা করবেন। সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য শ্রদ্ধাপূর্বক আহ্বান করছি। এই বলে আজকের অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। নমস্কার। সাধু সাধু সাধু। শুভরাত্রি মামা, শুভরাত্রি।